Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre and this is the 12th lecture about arithmetic progression. This is part of the video lecture series about SSC mathematics. See, by mistake I said in previous lecture that this is 10th lecture, but actually it was 11th lecture and this is the 12th lecture. It's okay, number is not important. Important is we are now continuing with the chapter that we are actually supposed to study. So in previous lecture we solved some problems from the final exercise, and now today we will do more graded problems. So we will now first try problem number 11. Problem number 11 from page number 80. See, now I told you have to analyze whatever are the things that are given. See, now in 11th problem they have given if first term of an AP is A. They have given first term of AP. First term of arithmetic progression is A. That is okay. That is given. Second term is B. See, this is also given. Second term of AP is B. That means you are given T1 is A, T2 is B. Obviously here immediately I can conclude that the common difference, which is T2 minus T1, is B minus A. So you have D is equal to B minus A. That is the conclusion that immediately we can draw. Now then show that sum of all the terms, right? Sum of all the terms. Also we are given here one thing we ignored. Last term is C. That means if nth term is last term, then Tn is equal to C. That is also given. What is Tn actually? Tn is C. What is the formula for Tn? It means it is A plus n minus 1 into D. Okay, but here first term is A, that is no problem, A is there, plus n minus 1. D is what? B minus A. This is B minus A. So Tn, which is C, is this. That is what we get. So from this I can say that C minus A, this A I can bring on this side, is n minus 1 into B minus A. And so your n minus 1 is equal to C minus A upon B minus A. N minus 1. And so what is n? It will be C minus A upon B minus A plus 1. Now when you add this, common denominator will be B minus A आणि इथे तुम्हाला क्रॉस मल्टिप्लाय करावा लागेल. म्हणजे ते काय होईल? C minus A plus B minus A. म्हणजेच n तुमचं किती येणार? हाऊ मेनी टर्म्स आर देअर असं तुम्ही म्हणणार. तर इथे बघा हा C प्लस B आणि हा मायनस A मायनस A, म्हणजेच ते B प्लस C मायनस 2A अशी n ची किंमत येईल अपॉन B मायनस A. हे तुमचं n एवढ्या टर्म्स आहेत. त्याच्यामध्ये पहिली टर्म त्याची A आहे आणि कॉमन डिफरन्स त्याचा B मायनस A. त्यामुळे आता एक मिनिंगफुल इन्फॉर्मेशन तुम्हाला त्या अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनच्या बाबतीत कळली. पुन्हा एकदा बघा आपण काय काय केलं. आपण काय केलं, त्यांनी आपल्याला दिलेलं होतं की फर्स्ट टर्म A आहे, सेकंड टर्म B आहे. आता तुम्हाला माहिती आहे फर्स्ट टर्म म्हणजे T1 इट इज A, T2 इज B. सो D विच इज कॉमन डिफरन्स T2 minus T1 it will be B minus A. मग त्याने आणखी काय दिले तुम्हाला की लास्ट टर्म इज C. सो आपण असं मानूया की इफ nth टर्म इज द लास्ट टर्म, तर मग Tn म्हणजे C होणार. मग Tn चा फॉर्म्युला आपण वापरला A प्लस n मायनस 1 इंटू D. त्याच्यामध्ये ज्या ज्या किमती आपल्याला माहिती आहेत त्या टाकल्या. A म्हणजे Aच आहे आणि D म्हणजे आपण B मायनस A काढलं. आणि तुम्हाला असं दिलेलं आहे की लास्ट टर्म C आहे, त्यामुळे इथे C देणार आपण. Tn म्हणजे C, कारण आपण nth टर्म बघा इथे लिहिलंय आपण Tn म्हणजे C. मग ह्याच्यातून कॅल्क्युलेशन करून आपण n काढला. बघा ते सुद्धा कॅल्क्युलेशन आपण कसं केलं. हा A आपण लेफ्ट हँड साईडला नेला की C मायनस A झालं. n मायनस 1 इंटू B मायनस A. मग आपण n मायनस 1 ची किंमत काढली. C मायनस A अपॉन B मायनस A प्लस 1 केलं.
म्हणजे सी मायनस ए प्लस बी मायनस ए अपॉन बी मायनस ए, म्हणजेच बी प्लस सी मायनस 2a अपॉन बी मायनस ए. एवढं तुमचं एन आलं. म्हणजे किती टर्म्स आहेत, तर एवढ्या टर्म्स आहेत. त्या अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनचा एक फर्स्ट टर्म काय आहे, T1 किती आहे ए, आणि कॉमन डिफरन्स किती आहे, तर बी मायनस ए. विथ दिस इन्फॉर्मेशन नाव व्हॉट इज आस्क्ड इज शो दॅट सम ऑफ ऑल टर्म्स, म्हणजेच काय मला काढायचं आहे आता, त्या सर्व एन टर्म्सची बेरीज मला काढायची आहे. विथ ऑल दिस इन्फॉर्मेशन दॅट वी हॅव. सो आय कॅन इरेज ऑल दिस बिकॉज नाव इट इज नॉट needed. So now what you will do to find Sn? To find Sn, what is the formula for Sn? It is n by 2 into bracket 2a plus n minus 1 into d. Now use this. So what is n? N is this, right? हा आपण n वापरणार. म्हणजे इथे काय होणार बघा, b plus c minus 2a डिवायडेड बाय म्हणजे हे बी मायनस ए आहेतच, याला अपॉन 2 करायचंय, म्हणजे इथे तो मला 2 ऍड करावा लागेल. दिस इज n बाय 2 इंटू ब्रॅकेट काय होणार बघा, 2a प्लस n मायनस 1. n हे आहे तुमचं, म्हणजे n मायनस 1 हे काय होणार, b प्लस सी मायनस 2a अपॉन b मायनस ए मायनस 1. बरोबर ना. हे तुमचं 2a हा लिहिला आपण, हा n मायनस 1, कारण हे सर्व n मायनस 1, इथे ब्रॅकेट पाहिजे मला. सी आय विल इरेज दिस अँड राईट अगेन सो दॅट यू विल नॉट बी इन अ कन्फ्युजन. सी आपण काय लिहितोय, n बाय 2, त्यातला n किती आहे माझ्याकडे, n ची ही व्हॅल्यू आहे, त्यामुळे इथे नीट लिहूया. Sn इज इक्वल टू काय होईल बघा, b प्लस सी मायनस 2a डिवायडेड बाय b मायनस ए. हा आधी n झाला, अपॉन 2 करायचे तुम्हाला, म्हणजे तो 2 मला इथे ऍड करता येईल. ओके, हा एक विषय झाला. आता ब्रॅकेटमध्ये काय बघा, 2a प्लस n मायनस 1, म्हणजेच काय होणार, n ची व्हॅल्यू हीच आहे ना आपली, त्यामुळे b प्लस सी मायनस 2a अपॉन b मायनस ए मायनस 1, आणि या सर्वाला मी कशाने गुणणार, d ने, म्हणजेच b मायनस ए ने, अँड देन दिस ब्रॅकेट इज कम्प्लीट. दिस इज ए. मग आता हे कॅल्क्युलेशन नीट करूया, देन एव्हरीथिंग इज डन. हे हॉट प्रॉब्लेम्स आहेत, डी लेवलचे प्रॉब्लेम्स कठीण असतात जरा, परंतु त्याचा जर आपण नीट अनालिटिकली विचार केला तर ते फार सोपे असतात. त्यामुळे काय झालं बघा, Sn इज इक्वल टू, ओके, Sn इज इक्वल टू काय होईल, b प्लस सी मायनस 2a अपॉन 2 इंटू b मायनस ए इंटू ब्रॅकेट, इथे हा 2a आहेच, प्लस आता हे वजाबाकी मला करायचे आहे, मग इथे मायनस साईन आहे, क्रॉस मल्टिप्लाय, म्हणजेच काय होणार, b प्लस सी मायनस 2a मायनस 1 इंटू बी मायनस ए, म्हणजेच मायनस बी मायनस ए, म्हणजेच मायनस बी प्लस ए. ओके, 2a हा विषय सेपरेट आहे, अपॉन बी मायनस ए इंटू बी मायनस ए. बी मायनस एला ब्रॅकेट देऊया, मग हे बी मायनस ए कॅन्सल होतील. व्हॉट यू गेट इज Sn इज इक्वल टू b प्लस सी मायनस 2a डिवायडेड बाय 2 इंटू बी मायनस ए इंटू ब्रॅकेट, आता इथे हा 2a प्लस बी प्लस सी मायनस 2a मायनस बी आणि प्लस ए. मग बघा इथे हा 2a आणि मायनस 2a हे दोन कॅन्सल होतील, हा b आणि मायनस बी इथे दोन देऊया आपण, b आणि मायनस बी हे कॅन्सल होतील, म्हणजे उरलं काय इथे c आणि हा a, c प्लस ए एवढंच उरलं. त्यामुळे Sn काय झालं बघा, b प्लस सी मायनस 2a डिवायडेड बाय 2 इंटू बी मायनस ए, आणि काय इथे हा a प्लस सी, सी प्लस ए लिहा, a प्लस सी लिहा, काही लिहा, म्हणजे इथे मी ब्रॅकेट करतो याला, इंटू सी प्लस ए.
बघा आपल्याला काय पाहिजे होतं, ए प्लस सी त्यांनी लिहिलंय, ते अर्थात एकच, त्याचा अर्थ सी प्लस ए. दुसऱ्या कंसामध्ये काय आहे, बी प्लस सी मायनस 2a, दॅट इज ऑल्सो वी हॅव गॉट, आणि अपॉन 2 इंटू बी मायनस ए. बघा हा प्रॉब्लेम कसा आहे. हे तुम्हाला प्रत्येक वेळी ना एक गोष्ट लक्षात घ्या, मी माझ्या अगदी MSCच्या विद्यार्थ्यांना पण हे सांगतो, जेव्हा टीचर तो प्रॉब्लेम फळ्यावर सोडवून दाखवतो किंवा तुम्हाला डिक्टेट करतो किंवा तुम्ही पुस्तकातला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केलेला वाचता, त्यावेळी आपण नेहमी हा विचार करायचा की मला हा इंडिपेंडंटली आला असता का. त्याचं उत्तर जर होय असेल तर यू आर इन अ नाईस पोझिशन, नाही असेल तर मग इट इज टाइम टू वरी अबाउट. ठीक आहे. त्यामुळे हा 11वा प्रॉब्लेम, आय होप यू अंडरस्टूड व्हॉट एव्हर इज टू बी डन इन दिस प्रॉब्लेम. आणि चांगला प्रॉब्लेम आहे, म्हणजे खरंच तो ड गटातला प्रॉब्लेम होता, हॉट प्रॉब्लेम. ठीक आहे. आता पुढचा आपण एक 12वा प्रॉब्लेम करूया. बघा त्यांनी काय म्हटलंय, इफ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एपी, काय म्हटलंय बघा, 12वा प्रॉब्लेम फ्रॉम पेज नंबर 80 ऑफ दिस बुक. गिव्हन काय, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एपी is equal to sum of first q terms. Okay, this is equal to sum of first q terms, first q terms of AP. म्हणजेच काय, सिम्बॉलिकली ते कसं लिहिणार आपण, SP is equal to SQ. बरोबर ना, हे आपल्याला दिलेलं आहे त्यांनी. Then show that the sum of first p plus q terms is 0 when p is not equal to q. This is very important. p is not equal to q. हे कशासाठी दिलेलं आहे बघा, p not equal to q असल्यामुळे this implies की p minus q हे 0 नाही. आणि जर p minus q हे 0 नसेल, एखादी क्वांटिटी 0 नसेल, तर आपण डिव्हाइड करू शकतो. 0 ने आपण डिव्हाइड नाही करू शकतो. जर मला असं माहिती आहे की एखादा x आहे समजा, ते x ची व्हॅल्यू 0 आहे, तर मी 5/x 3/x असलं नाही लिहू शकत. नेहमी एक लक्षात घ्या, 0 ला तुम्ही डिवाइड करू शकता कुठल्याही रिअल नंबरने, नॉन झिरो रिअल नंबरने, परंतु कुठल्याही नंबरला 0 ने नाही डिवाइड करू शकत. 0/0 हे तर मिनिंगलेस आहे, त्याला पुढे जाऊन तुम्ही शिकाल की ते इनडिटर्मिनेट क्वांटिटी आहे. ठीक आहे, त्याच्याबद्दल आपण नंतर बघू. SP इज इक्वल टू SQ हे तुम्हाला दिलेलं आहे, आणि त्याच्यावरून तुम्हाला काय सिद्ध करायचं आहे बघा. त्यांनी असं सांगितलंय तुम्हाला की शो दॅट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट p प्लस q टर्म्स इज 0. टू प्रूव्ह दॅट, TPT मी लिहितो, टू प्रूव्ह दॅट SP प्लस q इक्वल टू 0 हे मला सिद्ध करायचं आहे. प्रॉब्लेमचा तुम्हाला सिनॅरिओ कळला का, काय दिलेलं आहे आणि मला काय प्रूव्ह करायचं आहे हे आधी नीट कळलं पाहिजे, तर आपल्याला हे प्रॉब्लेम्स येतात. मी या सर्वच प्रॉब्लेम सोडवेन असं नव्हे, परंतु बघा म्हणजे तुम्हाला ते यायला पाहिजे. मग आता काय होईल बघा, SP इज इक्वल टू SQ इम्प्लाइज p/2 इंटू ब्रॅकेट 2a प्लस p-1 इंटू d. ओके, दिस इज इक्वल टू q/2 इंटू ब्रॅकेट 2a प्लस काय होईल, q-1 इंटू d. इथे आपण कुठला फॉर्म्युला यूज केला, SN. SNचा फॉर्म्युला काय, n/2 इंटू ब्रॅकेट 2a प्लस n-1 इंटू d. तो फॉर्म्युला आपण यूज केला. p/2 इंटू ब्रॅकेट 2a प्लस p-1 इंटू d, and that is equal to q/2 into bracket 2a plus q-1 into d. This is now what we have. मग आता काय होईल बघा, याच्यामध्ये आपण जर हे 2 ने मल्टिप्लाय केलं, कळलं तर काय होईल बघा, हे p/2 इंटू 2a म्हणजे किती होणार, हा 2 आणि हा 2 कॅन्सल होईल, म्हणजे इथे होईल pa. सो दिस इम्प्लाइज वी कॅन से pa प्लस काय होईल बघा, हे p इंटू p-1 इंटू d आहेत, त्याला अपॉन 2 करायचं आहे, म्हणजे 1/2 p इंटू p-1 म्हणजेच काय होणार,
पी स्क्वेअर डी, कारण हे पी डी आहे त्याला मी पी ने गुणतो आहे, आणि हे मायनस डी आहे त्याला पी ने गुणतो आहे, म्हणजे मायनस पी डी. आय होप यू अंडरस्टूड. बघा पुन्हा एकदा, पी अपॉन 2 आणि 2a चा गुणाकार, 2 2 कॅन्सल होईल म्हणजे पी ए येईल. ओके. त्याच्यानंतर पी बाय 2 आणि पी मायनस 1 इंटू डी, पण पी मायनस 1 इंटू डी म्हणजेच काय झालं, पी डी मायनस डी. 1/2 तर आपण बाहेरच लिहिलेलं आहे, म्हणजे आता फक्त पी ने गुणायचं आहे, म्हणजे पी स्क्वेअर डी मायनस पी डी. तसंच इथे काय होईल बघा, हा 2 आणि हा 2 म्हणजे क्यू ए होईल, आणि प्लस काय होणार, हे क्यू म्हणजे 1/2 इंटू ब्रॅकेट, क्यू ने आत मल्टिप्लाय करणार तुम्ही, म्हणजे क्यू स्क्वेअर डी मायनस क्यू डी. हे तुम्हाला इक्वल दिलेलं आहे. म्हणजेच काय होईल, जेव्हा दोन गोष्टी इक्वल असतात, म्हणजे ए आणि बी जर इक्वल असतील तर ए मायनस बी हे 0 असतं. त्याचा जर मी वापर केला तर मला असं मिळणार, पी ए मायनस क्यू ए, या दोघांची वजाबाकी, प्लस इथे 1/2 आहेच, आणि ब्रॅकेटमध्ये काय होणार, पी स्क्वेअर डी मायनस क्यू स्क्वेअर डी, पी स्क्वेअर डी मायनस क्यू स्क्वेअर डी. बघा मी आता ही टर्म, या टर्ममधून ही टर्म मी वजा करतोय. वजा करताना 1/2 हा कॉन्स्टंटच आहे ना, दोन्ही ठिकाणी कॉमन आहे, तो मला कॉमन घेतलाय मी. आणि आता ही टर्म पी स्क्वेअर डी मायनस क्यू स्क्वेअर डी, पुढे काय होईल बघा, मायनस पी डी मधून मायनस क्यू डी वजा करणार, म्हणजे हे मायनस क्यू डी आहेत ते प्लस होतील, वजा वजा अधिक तुम्हाला माहिती आहे. त्यामुळे इथे मला असं लिहिता येईल, क्यू डी मायनस पी डी. दिस इज व्हॉट यू विल गेट. डू यू अंडरस्टँड? म्हणजेच काय होणार बघा, दिस इज सेम ॲज, आता इथे पी ए मायनस क्यू ए आहे, त्याच्यामधून मला ए कॉमन घेता येईल, म्हणजे इथे येणार पी मायनस क्यू. त्याच्यानंतर इथे बघा, आता हे 1/2 आहेतच, ही जी टर्म आहे ना, याला समजा मी अंडरलाईन केली आणि याला अंडरलाईन केली, तर या दोन टर्म्समधून मला काय कॉमन घेता येईल, डी, सर्वातूनच डी कॉमन घेता येईल. त्यामुळे डी हा जो आपण आत लिहिलाय ना, तो बाहेर लिहिला तरी चालेल, म्हणजे इथे मी डी बाय 2 लिहितो. आता डी कॉमन घेतला तर कंसात काय येणार, हे पी स्क्वेअर मायनस क्यू स्क्वेअर आणि प्लस क्यू मायनस पी, बरोबर ना. या दोन टर्म्समधून मी डी कॉमन घेतलाय, त्यामुळे ते पी स्क्वेअर मायनस क्यू स्क्वेअर येणार. याच्यातून पण मी डी कॉमन घेतलाय, म्हणजे क्यू मायनस पी मिळणार. आता पुढे आपण काय करू शकतो बघा, याच्यामध्ये आपण आता हे सर्व आता इरेज करतो मी, कारण ऑलरेडी इट हॅज बीन युज्ड बाय अस. ओके, सो दॅट इज नॉट निडेड. ठीक आहे, म्हणजे काय होणार, ही सर्व कॅल्क्युलेशनची करामत आहे. चांगलं कॅल्क्युलेशन आलं की हे सर्व येणार. ओके, म्हणजे आता काय काय झालं बघा तुमच्याकडे, ए इंटू पी मायनस क्यू. ठीक आहे, दॅट आय विल राईट, ए इंटू पी मायनस क्यू, नंतर प्लस डी अपॉन 2 इंटू वॉट, ब्रॅकेटमध्ये हे जे पी स्क्वेअर मायनस क्यू स्क्वेअर आहेत त्याचे मला फॅक्टर्स पडता येतील, पी मायनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, आणि हे जे क्यू मायनस पी आहेत ते सुद्धा मला असे लिहिता येतील ना, मायनस साईन देऊन पी मायनस क्यू असे लिहिता येतील. म्हणजे थोडक्यात काय, आपण याच्यातून सुद्धा मायनस साईन कॉमन काढली की ते पी मायनस क्यू होणार. का केलं आपण हे, तर इथे पण पी मायनस क्यू आहे, इथे पण पी मायनस क्यू आहे, आणि इथे पण पी मायनस क्यू आहे. आता त्यामुळे आता पुढे काय होणार बघा, या प्रॉब्लेममध्ये आय विल इरेज धिस पोर्शन नाव. ओके, इट इज नॉट निडेड नाव. आता काय होणार बघा, ए इंटू पी मायनस क्यू ही टर्म आहेच, प्लस 1/2, आणि काय होईल बघा, 1/2 नव्हे, हे डी अपॉन 2 आहेत. हा डी आहे ना, सॉरी हा डी आहे. ओके, मग आता ब्रॅकेटमध्ये काय होणार, इथे पण पी मायनस क्यू आहे, इथे पण पी मायनस क्यू आहे, टेक इट कॉमन. त्यामुळे पी मायनस क्यू कंसात काय होईल, पी प्लस क्यू प्लस 1 असं होणार, पी प्लस क्यू प्लस 1.
बरोबर ना. आणि ही जी सर्व क्वांटिटी आहे ना, हे आपण कशाचं कॅल्क्युलेशन केलंय बघा. आपण काय केलं, SP मायनस SQ केलेलं आहे. जरा लक्षात घ्या, मगाशी आपलं इथे हे सर्व दिस इज ऑल इक्वल टू 0 दॅट वी फॉरगॉट टू राईट. सी, आपण SP मायनस SQ काढलेलं आहे आणि ते दोन इक्वल आहेत असं तुम्हाला दिलेलं आहे, त्यामुळे हे 0 आहे, म्हणून हे सर्व इक्वल टू 0 आहे. म्हणजे आता काय झालं बघा, ह्याच्यातून P मायनस Q, इथे पण P मायनस Q आहे, सो यू कॅन टेक P मायनस Q कॉमन थ्रू आउट. मग ते काय होईल बघा, P मायनस Q होईल, कॉमन घेतला आपण. मग इथे काय होणार, हा A प्लस इथे काय होणार, हा D/2, आणि इथे काय होणार, P मायनस Q आपण आता कॉमनच घेतलंय, त्यामुळे इथे काय होणार कंसामध्ये P प्लस Q इथे हे P मायनस Q इंटू P प्लस Q मायनस P प्लस Q आहे, त्यामुळे ही चिन्ह इथे वजा येणार. त्यामुळे इथे काय येणार, P मायनस Q सर्व कॉमन घेतल्यामुळे P प्लस Q मायनस 1 असं येणार. हे इक्वल टू 0 आहे. त्याच्यामुळे काय झालं बघा, त्यामुळे तुम्हाला काय मिळालं याच्यामध्ये की P मायनस Q म्हणजे आता तुम्हाला असं मिळेल A इंटू A प्लस ॲक्च्युअली D/2 इंटू ब्रॅकेट P प्लस Q मायनस 1 दिस इज इक्वल टू 0 अपॉन P मायनस Q. आता इथे आपण वापर केला की P आणि Q इक्वल नाहीत. P आणि Q इक्वल नसल्यामुळे मला P मायनस Q हे नॉन झिरो आहे हे माहिती आहे, आणि म्हणून ते मी डिवाइड करू शकतो. सो दिस इज 0. हे आपण मिळवलं, ह्याला समजा आपण A म्हटलं. आता मला काय विचारलंय त्यांनी बघा, त्यांनी आपणाला असं विचारलंय की शो दॅट, बघा प्रॉब्लेममध्ये काय म्हटलंय, शो दॅट सम ऑफ फर्स्ट P प्लस Q टर्म्स इज 0. SP प्लस Q हे काय होणार बघा, SP प्लस Q SN चा जर फॉर्म्युला वापरला तर काय होणार, N/2 म्हणजे इथे P प्लस Q/2 इंटू ब्रॅकेट काय होईल 2A प्लस P प्लस Q मायनस 1 P प्लस Q 2A प्लस काय असतं, 2A प्लस काय असतो फॉर्म्युला सांगा, 2A प्लस N मायनस 1 इंटू T. तर N मायनस N म्हणजे P प्लस Q टर्म्स मायनस 1 इंटू T, हे येणार तुमचं SP प्लस Q, P प्लस Q अपॉन 2. हां, आता इथे बघा, तुम्ही जर ह्या 2 ने मल्टिप्लाय केलं थ्रू आउट, आधीचं जे इक्वेशन आहे A जे आपण लिहिलेलं आहे त्याच्यामध्ये मी याला 2 ने गुणलं, याला 2 ने गुणलं, आणि इकडे 2, इकडे तर 0च आहे, त्याला 2 ने गुणलं तरी काही प्रॉब्लेम नाहीये. पण मग काय मिळेल, मला 2A मिळेल, म्हणजे ही टर्म मिळाली. याला 2 ने गुणलं की D इंटू P प्लस Q मायनस 1 म्हणजे ही टर्म मिळाली, आणि दॅट इज 0 बाय A. So what we can say, this is P plus Q upon 2 into 0 by A. So SP plus Q is equal to 0. So this is how this problem can be solved. त्याच्यामध्ये आपण इक्वल टू 0 लिहायचं एका स्टेपमध्ये आपल्या राहिलं होतं, त्यामुळे गोंधळ झाला. पण एक लक्षात घ्या की त्यांनी तुम्हाला काय सांगितलेलं आहे की सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ Q टर्म्स, आणि त्याच्यामुळे काय होणार की SP प्लस म्हणजे SP आणि SQ हे तुम्हाला 0 दिलेलं आहे. ओके, आणि सम ऑफ P टर्म्स आणि सम ऑफ Q टर्म्स इक्वल असल्यामुळे SP हे SQ असणार, आणि मग दोन गोष्टी इक्वल आहेत म्हणून त्यांचा डिफरन्स 0 असणार, म्हणून SP मायनस SQ इज 0. ते जे SP मायनस SQचं मी कॅल्क्युलेशन केलंय ना, ते इक्वल टू 0 लिहिल्याशिवाय तुम्हाला हा प्रॉब्लेम सुटणार नाही. So I hope you understood what is discussed in this chapter, in this particular lecture. Okay, so nearly this chapter is completed. In the next lecture I will just revise what is done in this chapter. Thank you.